الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم حضرات، جیسے آپ نے بہت سی تقریروں میں سنا ہوگا، کسی موضوع کے تحت بولتے ہوئے یا قرآن کا درس دیتے ہوئے یا قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف قسم کے لوگوں نے، علماء کرام نے اس پر کام کیا ہے اور اس پر ویڈیو وغیرہ بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ درس حدیث کا یوٹیوب پہ کوئی مفصل تبصرہ نہیں، اسی وجہ سے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کیوں نہ کچھ صحیح بخاری سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں، اس پر تھوڑا بحث و مباحثہ کیا جائے۔ تو انہی کے تعلق سے میں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے تاکہ آپ کے سامنے کچھ صحیح بخاری کی کتاب کی جو حدیثیں ہیں اس میں سے آپ کے سامنے کچھ پیش کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقاہت تھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ اگر آدمی حدیث کو بغور پڑھے تو سمجھ سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی زبردست ان کی فہم تھی۔ انہوں نے پہلی جو حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور سب سے آخری حدیث جو انہوں نے لائے ہیں جو کتاب التوحید میں ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، جو کلمات ایسے ہیں، دو کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو کے وزن میں بہت وزنی۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلی حدیث اور آخری حدیث میں اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے امام بخاری کی فہم کس طریقے سے تھی۔ پہلی حدیث میں انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر آدمی نیت صحیح اگر ہو، نیت اگر حقیقت میں صحیح ہو تو کتنا فائدہ ہے، جو لاسٹ حدیث میں فرمایا۔ یعنی آدمی اگر اخلاص کے ساتھ صحیح طور پر کلمات ادا کرے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو کس طریقے سے ترازو کے وزن میں سب سے بھاری ہوں گے۔ تو میرا کہنے کا منشا یہی ہے کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فوقیت ہے اور جو انہوں نے حدیثوں میں ان کی فقاہت موجود ہے، اس کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے اس کا کچھ درس رکھوں تاکہ آپ بھی سمجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے، کس شخصیت کے حامل وہ شخصیت تھی۔ تو آئیے میں پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ہے ابو عبداللہ، یعنی ابو ہیں عبداللہ کے، محمد ان کا نام ہے اور بن اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور بخاری تو پورا نام اس طرح ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بخارا شہر کے رہنے والے تھے، اسی ان کی نسبت سے
बुखारी करार दिया गया। और इनकी फ़क़ाहत के कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूँ। किस तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी इनायत फरमाई थी। आप जब छोटे ही थे तब आपके वालिद का इंतकाल हो गया, अम्मा और एक भाई आपके साथ थे। और इमाम बुखारी जब थोड़े बड़े हुए, बचपना उनका थोड़ा बड़े हुए 8-10 साल की उम्र में, तो उनकी बीनाई चली गई। बीनाई चली जाने के बाद उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा रोती थी और अल्लाह तबारक ताला से दुआ भी की। और एक दिन नमाज में अपने मुसल्ले पर रोती रोती सो गई और ख्वाब देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा बेटे की रोशनी वापस आ गई। जब सुबह हुई तो वाकई में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की रोशनी वापस आ गई थी और अल्लाह तबारक ताला ने आपको वो रोशनी दी, रोशनी के अंदर वो क़ुव्वत दी कि आप चाँद की रोशनी में हदीसें लिखा करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था, जब उनके उस्ताद पढ़ते थे और उनके साथी भी वहाँ पढ़ने जाया करते थे, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने दिमाग में वो चीज़ याद करते थे और उनके जो साथी थे वो ऐसे ही इमला लिख लिया करते थे। तो एक बार उनसे कहा कि तुम भाई क्यों जाते हो, जब तुमको लिखते नहीं, तुमको तो कैसे हदीस मालूम होगी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आया और कहा कि तुमने जो इमला लिखा उसको सुनाओ। जब इमला उन्होंने सुनाया तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें कई गलती निकाली, क्योंकि आप उस्ताद की बात जहन में नोट कर रहे थे और हाथ से आदमी गलती कर सकता, जो जहन का अच्छा होता उसमें वो दिमाग में फीड करता है, उसमें गलती नहीं होती। तो कहने लगे चलो उस्ताद के पास। उस्ताद गए तो वाकई में देखा जो जिन्होंने उनके साथी ने इमला लिखा था उसमें कई गलती थी और इमाम बुखारी की फ़क़ाहत इससे मालूम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी उन्होंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि जो है तरीक़े तालीम में आप देखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब कोई हदीस नकल करते थे तो नकल करने के बाद 2 रकातें नफिल अदा करते थे। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक तरीक़े तालीम से थी। इस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मेहनत की और अपने भाई जो उनके थे, अपनी वालिदा को उनके साथ कर दिया और ख़ुद निकल पड़े दीन की खिदमत के लिए, हदीसें तलाश करने के लिए। यहाँ तक कि एक वाक़या आता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कश्ती पर सवार थे और जब आदमी सफ़र करता है तो किसी न किसी शख्स से उससे ताल्लुक़ात हो जाते हैं, मुसाफिर से। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के भी एक शख्स से ताल्लुक़ात हो गए और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बता दिया कि मेरे पास 1000 असरफियाँ हैं। वो शख्स चंद लम्हे के बाद वो शोरगुल करने लगा और कहने लगा किसी साहब ने मेरी 1000 असरफी ले ली, तो लिहाजा लोगों के पास तलाशी ली जाए। तो जब तलाशी ली गई तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो 1000 असरफी नहीं निकली, जिसके बारे में उन्होंने खुद उससे बताया था। बाद में जब कश्ती से निकले तो उससे पूछते हैं कि तुमने कहा था 1000 असरफी हैं, वो कहाँ गई। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैंने हदीसों के लिए बड़ी मशक्क़त और मेहनतें की और वो चोरी के अंजाम में मैं पकड़ा जाता
اس کو صفائی میں دے نہیں پاتا۔ جب تم نے یہ کہا تھا کسی نے میری 1000 اشرفی لے لی تو میں نے سمندر میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ 1000 اشرفی کا غم آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو میری محنت تھی اس سے یہ جو نقصان تھا وہ کم ہے۔